دیکھیے یہ ملین ڈالر کویسچن ہے کہ کیا امریکہ کو اس کے اہداف اکنامک سینکشنز کے ذریعے مل سکتے ہیں یا نہیں. جب سے یہ اناؤنس ہوئی ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں سے تو میں فالو کر رہا ہوں بڑا کرٹیکلی. میں نے کسی اینالسٹ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ بہت افیکٹو ہوں گی ان اے وے کہ جو امریکہ کے مقاصد ہیں. ابھی تک تو یہ سوال سب کے سامنے ہے کہ آخر ان پابندیوں کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ایران اکنامکلی آلریڈی ایک میلٹ ڈاؤن کا شکار ہے، اور ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 47 برسوں سے اس کو سامنا ہے. سو پہلا سوال تو یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے جنگ شروع کی، مقاصد واضح نہیں کیے. امریکہ ڈیل میں گیا، ایم او یو سائن کیا ان کے ساتھ، اور وہ مقاصد واضح نہیں ہوئے بلکہ اس میں بھی لگا کہ ایک اور سیٹ بیک اور ایک فیلئر ہے. اور اب اس کے بعد یعنی جنگ اپنی جگہ پہ ان اے وے کسی کروٹ وہ اونٹ نہیں بیٹھا ہے. اور اب ایک بار پھر جو ہے یہ گزشتہ روز پریزیڈنٹ نے انڈیا دیا اور آج ان کے ٹریجری سیکرٹری نے اناؤنس کیا کہ کس نوعیت کی سینکشنز ہوں گی ایران کو. سو ایک بڑی وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی تاریخ کی کسی بھی ایڈورسری کنٹری کے خلاف سب سے بڑی سینکشنز ہیں. اب کیا مقصد حاصل ہو سکیں گے؟ مقصد تو ابھی تک یہ سوال ہے کہ مقصد ہے کیا. کیا مقصد اس کا یہ ہے کہ جنگ ختم کرنا، ایران کو مذاکرات کی میز پہ لانا؟ تو یہ تو کوئی بڑا آبجیکٹو نہ ہوا. وہ تو پچھلے جون میں پاکستان کی ایفرٹ سے اور باقی جو ثالث ممالک تھے ان کی ایفرٹ سے ایران مذاکرات پہ آ گیا. اور آج بھی ایرانین پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم تو جو ایم او یو سائن کیا ہے وہاں سے آگے بات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا محض جنگ ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی غیر معمولی سینکشنز لگا دی گئی ہیں؟ کیا اس سے مقاصد کیا حاصل ہوں گے؟ ایک تو یہ کہ مقاصد ڈٹرمنڈ نہیں ہے، ڈیفائنڈ نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایران اپنی جو معاشی اعتبار سے بڑی تنزلی کا شکار ہے، سخت دباؤ ہے. $1 جو ہے وہ 2.2 ملین ایرانین ریال کے اوپر وہ پہنچ چکا ہے، جو ایرانین کرنسی ہے اس کے اوپر. اور ظاہر ہے جو مڈل کلاس تھی ایران کی پچھلے 47 برسوں میں وہ غربت کی لکیر سے نیچے گئی ہے. تو سینکشنز میٹر تو کرتی ہیں، لیکن کیا ان سینکشنز کے بدلے میں ایران سرنڈر کر دے گا؟ اس کے ہمیں ماضی قریب میں کوئی اشارے پہلے بھی نہیں ملتے چیز بھی ہے اور کہ اب بھی نہیں ہے. وہ ممالک جو ان پابندیوں کے باوجود، کیونکہ ایران پر تو پابندی لگا دی، لیکن جو ممالک تعاون کریں گے یا تجارت کریں گے ایران کے ساتھ، کیا ان کو بھی شدید رد عمل کا امریکہ کی طرف سے سامنا کرنا پڑے گا؟ اور اس سب کے ساتھ چائنا کے امریکہ سے تعاون کے بغیر، یا جس طرح سے انحصار کرتا ہے چائنا اپنی انرجی کے لیے ایران پر، اس کے بائیکاٹ کے بغیر یہ ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ جتنی مرضی پابندیاں لگ جائیں، چائنا اور ایران کے درمیان اگر تجارت یا کوارڈینیشن جاری رہتی ہے تو اس سے شاید کچھ زیادہ فرق نہ پڑے. دیکھیے جنید، اس جنگ میں امریکہ پہلی دفعہ اکیلا نظر آیا ہے. آپ نے دیکھا کہ یورپین ملک اس کے ساتھ نہیں تھے. لیٹرلی ہم نے تھوڑا یہ دیکھا ہے کہ ایران کے خلاف بیانات کی حد تک ہمیں یورپین ملک امریکہ کے ساتھ نظر آئے ہیں. اب ان سینکشن سے تو مراد یہ لیا جا رہا ہے، واضح طور پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ یہ صرف ایران کے خلاف نہیں ہے. ان سینکشن سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، جیسے آپ نے اپنے سوال میں رپورٹ کیا ہے، اس کو ریفلیکٹ کیا ہے کہ چائنا سب سے بڑا بائر ہے. کم و بیش اس کے جو سمندری تیل ہے اس سے 80% کا بائر جو ہے وہ صرف چائنا ہے، اور چائنا بری طرح ہرٹ ہوگا. کیا وہ اس کو آسانی سے قبول کر لے گا؟ انڈیا جو کہ امریکہ کا الائی ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، ترکی اس سے متاثر ہو رہا ہے، عراق اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو اس ریجن کے اندر بہت سارے ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں. جواب میں ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم ایک قطرہ بھی آئل کا جو ہے ویسٹرن مارکیٹس میں نہیں جانے دیں گے یہاں سے. سو یہ تو پاسبل نہیں ہوگا کہ ایران ظاہر ہے اس کی قیمت چکا رہا ہے. اب اگر ایران کے جو نیبرنگ کنٹری ہے، اس کے جو الائز اور پارٹنرز ہیں، وہ بھی چکائیں گے یہ قیمت، تو پھر اس کے کانسیکوینسز ایک بار پھر جو ہے وہ عالمی معیشت پہ بڑے ہوں گے. اور جو پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، اس کے اوپر بھی اس کے امپیکٹ جو ہے وہ بہت گہرے ہوں گے. تو یہ صرف ایران ان کرنٹ جو سینکشنز ہیں، جو تازہ ترین جن سینکشنز کا اعلان کیا گیا ہے، ایران ڈیفینیٹلی بری طرح اس سے ہرٹ ہو رہا ہے. لیکن اس میں ایران کے جو ٹاپ ناچ اتحادی ہیں، چائنا، رشیا، انڈیا، ترکی، یہ سارے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور بہت سارے مبصرین نے، میجورٹی اب یہ کہتی ہے کہ یہ ایک فیلئر ہے. جنگ بھی فیلئر تھی، اس کے نتائج بھی فیلئر تھے، ڈیل بھی فیلئر تھی، اور اب جو اکنامک سینکشنز لگائی جا رہی ہیں، ایران اس سے سفید ضرور ہوگا، لیکن ایران سرنڈر کر دے گا، اس کی کوئی اشارے یا اس کی کوئی مثال نہ ماضی قریب میں ملتی ہے، نہ اب کوئی امکان
सामने खड़ा है कि उनको दबाव डाल के उनसे मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। अच्छा, तो इसको कहा जाए कि ये बहुत से गलत फैसलों समेत एक और गलत फैसला है, चाहे वो जंग शुरू करने का फैसला हो, कोई भी हदफ हासिल नहीं कर पाया अमेरिका। उसके बाद जो मुज़ाकरात हुए, जो मुआहिदा हुआ या MOU हुआ, उसके अंदर भी कहा गया कि अमेरिका को नाकामी का सामना करना पड़ा। गो कि डोनाल्ड ट्रंप ही कहते थे कि ये बराक ओबामा से किए मुआहिदे से ज़्यादा बेहतर मुआहिदा है। तो ये तीसरा एक और पाबंदियाँ लगाने का एक और गलती करने जा रहा है अमेरिका, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या होगी? क्या वो अपनी सदारत से हाथ भी धो बैठ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या माजी की तरह एक बार फिर से वो मुज़ाहमत करेंगे? देखिए, ये तो कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है ये भी आगे चल के एक फेलियर साबित हो सकती है। लेकिन मैंने जैसे फिर ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि ये वार खा ली जाएगा। ईरान इसकी तकलीफ़ महसूस कर रहा है, पिछले 47 बरसों से कर रहा है, और अभी पिछले कुछ 1-2 बरसों से। मसूद पिज़ेक्शियान साहब प्रेज़िडेंट ईरान के, वो काफ़ी रियलिस्टिक हैं। अभी फील्ड मार्शल साहब से भी उनकी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि हम जो पिछला मुआहदा हुआ है, जो MOU साइन हुआ है, हम उसके ऊपर आने के लिए तैयार हैं, उससे आगे बात बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रेज़िडेंट ट्रंप को ग़ालिबन ये एहसास है कि वो MOU जो था, वो भी अमेरिका के मफादात को उस तरह सर्व नहीं करता, और उनकी जो पॉलिटिकल ख़ास तौर पे इंटरेस्ट हैं कमिंग मिड टर्म इलेक्शन में, उसके लिए भी नकाद काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सो वो उससे भी ज़्यादा वो कन्विंस नज़र नहीं आते। सवाल का आपका दूसरा एंगल क्या था? ठीक है। जी, अच्छा असद भाई, आपके सवाल का दूसरा एंगल? जी, आप जी। बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपके सवाल का दूसरा एंगल क्या था? दूसरा एंगल यही है कि अगर ऐसा होता है और इन तमाम जो इकदामात हैं उनकी नाकामी के बाद मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ता पॉलिटिकल, तो फिर जी, क्या जी। उस पर वो एक बार फिर से रेजिस्ट करेंगे और सीट पे जमे रहने की कोशिश लेकिन करेंगे? नहीं, मेरा देखिए, जनरली तो प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे कई इशारे दे चुके हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट भी अगर उनको करना पड़े तो वो तीसरी टर्म में जा सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि अगर कोई बड़ी तब्दीली, ज़ाहिर है 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, वो नहीं हो सकती है, तो वो ये सोच रहे हैं कि शायद वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बना के खुद वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो अगर वो उनकी पार्टी जीत जाती है तो फिर वो वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दें तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इस तरह के अरेंजमेंट्स उनके तो ज़हन में हैं, लेकिन जो हालात हैं पॉलिटिकली, जो उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है, वो फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो बाद की बात है। उससे पहले जो मिड टर्म इलेक्शन खड़ा है, वो उनको एक बिल्कुल एक रिडेंडेंट या लेम डक, यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है, वो सदर बना सकती है जब वो ऑफिस के अंदर बैठे होंगे, और अगर दोनों हाउसेस पे उनका कंट्रोल नहीं रहता तो उनके लिए मामलात को लेके चलना मुश्किल होगा। लेकिन इस वक्त वो ईरान का मामला इस तरह सेटल करना चाहते हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, खासतौर पे मैगा को, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके जो यंग सपोर्टर्स हैं, उनको वो बता सकें प्रेसिडेंट ट्रंप के वो अपने मकासद में कामयाब हुए हैं। अमेरिका से थ्रेट थी, आप देख रहे हैं जो थ्रेट थी, आमतौर पे न्यूक्लियर की बात की जाती है ना, तो वो न्यूक्लियर का तो इस वक्त कोई कजिया ही नहीं है। बात आप नाए उर्मस पे आ गई, और अब उसके बाद हम एक इकोनॉमिक वार के अंदर दोनों मुल्कों को जाता हुआ देखते हैं। जहाँ से बात शुरू हुई थी वो तो बहुत पीछे रह गई। अच्छा, अगर हालिया फील्ड मार्शल के दौरा ईरान की बात की जाए, अमरीकी इक़दामात की तो कोई हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन ईरान कितना मुनासिब रवैया अपनाए हुए है? क्या उसे यही पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है ईरान की बेहतरी के लिए, ईरान के अवाम की बेहतरी के लिए, या ईरान को कदरे लचक का मुजाहरा करना चाहिए? क्योंकि अगर आज जिन कंडीशंस में वो है, शायद कल उसके पास बार्गेन करने के लिए इतने बेहतर मौके ना हो। आपको क्या लगता है? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, और आपके प्रोग्राम से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कई दफ़ा कई ऐसे मुआहदे होते हैं जहाँ पे इनिशियली आपको ये लगे भी सही कि नुकसान हो रहा है, लेकिन आप अगर वाइडर उसकी पिक्चर के ऊपर देखें, ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर देखें, डाउन द रोड अगर आपको 3-4 साल के बाद हालात अपने लिए बेहतर नज़र आते हैं। अमेरिका में नेचुरली हुकूमतें बदलती रहती हैं, अमेरिका में हुकूमतें तब्दील होती हैं, यूरोपियन जो हैं उनका इंटरेस्ट आपके साथ मैच कर जाता है, अलाइन हो जाता है। सो आपके लिए आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। सो मुझे लगता है कि रिजिडिटी कहीं नहीं होनी चाहिए, और मेरा यकीन है कि फील्ड मार्शल साहब हूँ और पाकिस्तान की जो बाकी टीम है, और इसी तरह बाकी जो तुर्की हो या कतर हो, वो भी ईरान पे ये जोर दे रहे होंगे कि वो अपनी एक एक्सट्रीम जो रिजिड पोजीशन है वहाँ पे थोड़ी सी लचक दिखाए। आपको लगता है दिखानी चाहिए उसके अपने फील्ड मार्शल कायल कर पाए होंगे इस दौरे में? और ये जो एक तफरीक सी दिखाई देती है ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत में, ये कितनी असरअंदाज हो रही है इन मामलात को किसी किनारे पे लगाने में?
अपेरेंटली जो मोहसिन नकवी साहब के जो ट्वीट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो मैंने देखी हैं, उससे तो एक रे ऑफ होप नज़र आती है कि शायद फ़ील्ड मार्शल साहब और उनका जो डेलीगेशन अभी जो उन्होंने विज़िट वहाँ पे कंप्लीट किया है, थोड़ा बहुत किसी हद तक कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं। दूसरा एंगल जो है आपका, जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप और ईरान की जो पासदारान इनकलाब का नो डाउट कि एक गलबा है और वो पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। लेकिन अपैरेंटली जो एक सेटअप है उसमें पॉलिटिशियंस की भी, ख़ासतौर पे जो प्रेसिडेंट है उसकी सुनी जाती है, और जो सुप्रीम कमांडर हैं वो फिर एब्सोल्यूट एक तरह की पावर वहाँ पे रखते हैं, और सुप्रीम कमांडर का इन हालात में जब उनके ज़ाती ग्रीवियंसेस भी जो शामिल हो चुके हैं, वो नेचुरली जो है वो अलाइन कर रहे होंगे पासदारान इनकलाब के साथ और उनकी अप्रोच के साथ। लेकिन लगता ये है कि अगर सूझबूझ का, समझदारी का और फ़हम व फ़रासत का मुज़ाहरा करना हो, तो मुआहदे की तरफ, डायलॉग की तरफ जाना, वो ईरान के ज़्यादा मफाद में है। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि एक बड़ी तादाद है ईरान की पिछले 50 बरसों में जो अपर मिडल क्लास से वो अब गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। तो उसके नौजवान डेस्परेट हैं बाकी दुनिया के साथ इंगेज करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वॉर में वो अपनी हुकूमत या अपनी क़यादत के खिलाफ खड़े हैं, बल्कि गैर मामूली तौर पे वो ज़्यादा इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनके फ़ायदे का भी सोचना है। ये ग्लोबल विलेज है, कोई मुल्क इतना देर कट के कैसे रह सकता है? ईरान के पास जो अगर ये कुदरती जो वसाइल हैं वो ना हों, तो फिर तो कोई मुल्क इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकता। अब कर लिया है सर्वाइव, तो आगे मेरा ख्याल है इंगेज करना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो सालसीन बात करें। प्रेसिडेंट ट्रंप में फिर मैं यही कहूँगा कि इतनी बड़ी क्वालिटीज़ हैं कि जहाँ पे वो बहुत सख्त बातें करते हैं, वो उसी तरह पूरी कुव्वत के साथ पीछे हटने की भी अहलियत रखते हैं और कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार नज़र आते हैं।